Hello students, welcome to our SPSPM's YouTube channel. Myself Srimati Pawar MY, Assistant Teacher from Shravanlal Modi Vidyalaya. Today we are going to study Standard 8, Subject English, Topic Name 2.5, A Heroine of the Sea. In these sections we are going to take a look at first is introduction, second is writer information, third is explanation and fourth hard words. 2.5 A Heroine of the Sea. The story is about family who lives in lighthouse. Live very hard and tough life. They live away from towns and cities. Their nearest neighbors are many miles away from them. They have no teach their children to read and write. In the lighthouse only. They live a lonely life. This is the story of a brave girl and of a shipwrecks on the rocks one night in 1838. 2.5 A heroine of the sea म्हणजेच सागराची नायिका. ही एक अशा साहसी आणि शूर मुलीची कथा आहे ज्यात 1838 मध्ये जहाजपोटीची एक घटना घडली होती. त्यात अडकलेल्या प्रवाशांचे कशा प्रकारे प्राण त्या मुलीने वाचवले त्याबद्दलची ही कथा आपल्या समोर आज आपण पाहणार आहोत. Around the rocky coast of England stand many lonely lighthouses, their light shining across the sea, warn sailors at night of dangerous rock. When they see the light, sailors take their ships far out to sea, but sometimes fierce storms drive ships onto the rocks. This is the story of a brave girl and of a shipwreck on the rocks one night in 1838. इंग्लंडच्या खडकार किनाऱ्याभोवती अनेक एकाकी दीपस्तंभ उभे होते. त्यांचे समुद्रावर चमकणारे जे प्रकाश जोत होते ते खलाशांना मग रात्रीच्या वेळी धोकादायक खडकांचा इशारा देत असत. ते दिवे पाहिल्यावर खलाशी आपली जहाजे समुद्रातून दूर नेतात, पण कधीकधी भयंकर वादळे जहाजांना खडकापर्यंत वाहत आणतात. मग 1838 सालच्या रात्री घडलेली एका शूर मुलीची आणि खडकांवरील एका जहाजफुटीची ही कथा आहे. ग्रेस डार्लिंग was the daughter of lighthouse keeper. She had lived all her life in lonely lighthouses, far away from towns and cities. There was not even a village near their homes. Their nearest neighbors were many miles away. But Grace's father was a wise and educated man who brought up his children very carefully. Grace and her brothers and sisters were all taught to read and write. Their father also taught them to be honest and brave and unselfish. पण ग्रेस डार्लिंग ही एका दीपस्तंभ राखणदाराची मुलगी होती आणि या पाठाची सगळी जी स्टोरी आहे ते या ग्रेसच्या भोवतीच फिरत आहे. तिचे सारे आयुष्य तिने गावा आणि शहरापासून दूर एकाकी या दीपस्तंभामध्ये घालवलेले होते. त्यांच्या घराजवळ एकही गाव नव्हते. सर्वात जवळचे शेजारीही कित्येक मैल दूर होते. पण ग्रेसचे वडील खूप हुशार आणि सुशिक्षित व्यक्ती होते. त्यांनी आपल्या मुलांना अतिशय काळजीपूर्वक वाढवले होते. ग्रेस आणि तिच्या सर्व भावांना लिहिता वाचता येत होते आणि त्यांच्या वडिलांनी त्यांना प्रामाणिक आणि निर्भय आणि निस्वार्थीपणाचे धडेही दिलेले होते. When Grace was 10 years old, the family went to live in a Longstone lighthouse. Their new home was on some wild island near the east coast of England. The darling children grew up here. When they were older, they left their lonely homes one by one and found works in the cities. At last, all of them had left the lighthouses except Grace, who stayed at home to help her mother and father. She had not grown very tall. She was only a little woman, not at all like her father, who was more than 6 feet tall.
ग्रेस 10 वर्षाची असताना त्यांचे सारे कुटुंब लॉंगस्टोन द्वीपस्तंभामध्ये राहायला गेले. त्यांचे नवे घर इंग्लंडच्या पूर्व किनाऱ्यावरील एका निर्जन बेटावर होते. डार्लिंगची मुले तिथेच मोठी झाली. मोठी झाल्यावर सगळे मुले एक एक करून शहरात काम शोधण्यासाठी ते एकाकी असलेले घर सोडून बाहेर पडले. अखेर सगळेजण दीपस्तंभ सोडून बाहेर पडले. फक्त ग्रेस जी होती ती आपल्या आई वडिलांना मदत करण्यासाठी मागे थांबली. तिची उंची फारशी वाढली नव्हती. म्हणजे ग्रेस ही जास्त उंच नव्हती. ती लहानखुरीच होती. अजिबात ती दिसायला तिच्या वडिलांसारखी नव्हती, कारण तिची उंची जास्त काही नव्हती, पण तिचे वडील जे होते ते 6 फुटापेक्षाही जास्त उंच होते. On the night of September 6, 1838, a terrible storm was blowing. Grace was used to storms. She herself was warm and safe in a big lighthouse, but she was always unhappy about the poor sailors who were at sea in the storm. 6 सप्टेंबर 1838च्या त्या रात्री भयंकर वादळ वाहत होते आणि ग्रेसला या वादळाची सवय होती. परंतु ती स्वतः त्या मोठ्या दीपस्तंभामध्ये आरामात व सुरक्षित होती. पण तिला नेहमीच या वादळात सापडलेल्या समुद्रात असणाऱ्या बिचाऱ्या खलाशांसाठी ती नेहमी नाराज व्हायची आणि तिला वाईट वाटायचे. She did not know that a terrible thing was happening that night. That night a ship was the wreck upon the rock. Grace and her parents did not hear the sound of the crash. The noise of the wind and the waves was too loud. They could not hear anything else but a ship's call. The four shears had hit the rocks a mile away from the lighthouse. Most of the passengers were drowned, but 9 men and women were able to climb onto a rock. The winds nearly blew them into the sea. त्या रात्री काहीतरी अतिभयंकर घडणार याची या ग्रेसला जराशी सुद्धा कल्पना नव्हती. त्या रात्री एक जहाज खडकावर आदळून फुटले. ग्रेस आणि तिच्या आईवडिलांना या धडकेचा आवाजही ऐकू आलेला नव्हता, कारण त्या दिवशी वादळ समुद्रामध्ये वाहत होते. वाऱ्याचा आणि लाटांचा आवाज इतका प्रचंड होता की त्या जहाज फुटीचा आवाज यांना कुणालाच आलेला नव्हता. दुसरे काहीही ऐकू येत नव्हते. पण फ्रॉपशायर्स नावाचे ते गलबत दीपस्तंभापासून मैलभर अंतरावर खडकावर आपटले होते. बरेचसे प्रवासी त्यात बुडालेले होते, पण काही पुरुष आणि स्त्रिया मिळून 9 जण मात्र खडकावर चढू शकलेले होते. वाऱ्याने त्यांना समुद्रात जवळपास फेकलेच होते, पण as they clung to the Bear's Rock, in the distance they saw the warm lights of the lighthouse, but of course their shouts and screams were not heard. All night they clung there in the storm. पण ते कसेबसे त्या रात्री खडकांवर रात्रभर लटकून राहिले. दूरवर त्यांना दीपस्तंभाचा उबदार दिवा दिसत होता, पण त्यांच्या आरोळ्या, त्यांच्या किंकाळ्या मात्र तिथपर्यंत पोहोचू शकत नव्हत्या, कारण अर्थातच समुद्रामध्ये वादळ होते. त्या वादळाच्या आवाजामुळे त्यांचा आवाज या लाईट हाऊस पर्यंत पोहोचू शकत नव्हता. ते रात्रभर तसेच त्या वादळात खडकाला धरून राहिले. Next morning at 6 o'clock, Grace was dressing. She looked out of her window and saw the storm was still blowing. Suddenly he stopped. Wasn't there something on the distant rock? Calling her father, she looked again. Yes, there was certainly people clinging on to the rocks, but they were half under the sea. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजता ग्रेस तयार होत होती. त्यावेळेला तिने खिडकीबाहेर पाहिले असता तर अजूनही वादळ त्यावेळेला घोंगावत होते, परंतु अचानक ती थबकली आणि दूरवरच्या खडकांवरील काहीतरी तिला दिसत होते. पुन्हा नीट पाहत तिने वडिलांना हाक मारली. हो,
नक्कीच काही माणसे तेथे खडकांना लटकलेली होती, पण ती अर्धी समुद्रात होती. We must rescue them before they are drowned, cried Grace. We must do some things. Will you ever sleep again, father, if they die? पुढे ग्रेस तिच्या वडिलांना म्हणते की ते लोक बुडायच्या आत आपण त्यांना वाचवलंच पाहिजे. आपण काहीतरी केले पाहिजे. बाबा, ते लोक मेले तर तुम्ही पुन्हा शांत झोपू शकाल का? असा प्रश्न ती तिच्या वडिलांना विचारते. विल्यम डार्लिंग वॉज a brave old man, but he shook his head. It is hopeless, he said. We can do nothing. How can I row a boat by myself through these waves? If only I had another man's here to help me. विल्यम डार्लिंग हे एक शूर गृहस्थ होते, पण त्यांनी आपले डोके हलवले आणि म्हटले की याचा काहीही उपयोग होणार नाही. आपण काही करू शकत नाही. मी स्वतःच या लाटांमधून नाव कशी वल्हवत नेणार? एखादा जर पुरुष माझ्या मदतीला असता तर मी असं करू शकलो असतो. I can help you, father, cried Grace. I can draw a boat as well as any man's, can't I? I am small, but I am strong. You and I have often rowed together. We can reach those unfortunate people. पुढे ग्रेस तिच्या वडिलांना म्हणते की मी तुम्हाला मदत करील बाबा. मलाही एका पुरुषाइतकी चांगली नाव वल्हवता येते, हो की नाही? मी लहान असले तरी कणखर आहे. तुम्ही आणि मी अनेकदा एकत्र वल्हवले आहे. मग आपण त्या दुर्दैवी लोकांना आता वाचवण्यासाठी जायला पाहिजे आणि पोहोचू शकतो. Mrs. Darling was with his husbands and daughters at the window. No, no, she exclaims. How will it help those poor people if you are drowned? You cannot draw in these storms. Do not try. A girl like you, Grace, cannot do a man's job. Let us pray for them. Husbands, God will help them, perhaps, but we can't. मिसेस डार्लिंग पती आणि मुलीबरोबर खिडकीशी उभ्या होत्या. नाही नाही, त्या ओरडल्या. तुम्हीच बुडालात तर त्या बिचाऱ्या लोकांना कशी मदत होणार? या वादळात तुम्ही वल्हवू शकणार नाही, तसा प्रयत्नही तुम्ही करू नका. त्या पुढे ग्रेसला म्हणतात, ग्रेस, तुझ्यासारखी मुलगी एका पुरुषाचं काम करू शकणार नाही. पती, आपण त्यांच्यासाठी फक्त प्रार्थना करू. देव कदाचित त्यांना वाचवू शकेल, पण आपण नाही. Grace was determined, however. She argued until at last her father agreed. Poor Mrs. Darling, with a heavy heart, helped them to get the boat out. She watched and prayed as they set off. ग्रेस मात्र आपल्या निश्चयावर ठाम होती. वडील तयार होईपर्यंत ती वाद घालतच होती. बिचारा मिसेस डार्लिंगने मग जड अंतकरणाने त्यांना नाव बाहेर काढण्यास मदत केली. ग्रेस आणि तिचे वडील निघाले तशी त्यांच्याकडे ती पाहत प्रार्थना करीत राहिली. Anyone who has seen a storms at sea can imagine that journey. The boat went up and down over waves as high as hills. Sometimes it stood on one end, sometimes on the other end. It went up to the top of a wave and then down into a great valley between the waves. Every time they went down, the boat nearly went under the water. ज्यांनी कोणी या समुद्रातले वादळ पाहिले आहे ते त्या प्रवासाची कल्पना करू शकतात. पर्वता एवढ्या उंच उसळणाऱ्या लाटांबरोबर ती नाव वर खाली होत होती. कधी कधी ती एका टोकावर तर कधी त्या टोकावर उभी राहत होती. एकदा ती एका लाटेच्या पार वरच्या टोकापर्यंत गेली आणि मग लाटांमधल्या खोल दरीतून खाली खाली येत राहिली. प्रत्येक वेळी बोटीने खाली येताना ते जवळजवळ पाण्याच्या खाली गेले. But little by little, pulling with all their strength on the oar, they came nearer the rocks.
The winds and the rains were so strong that Grace could not see them. पण हळूहळू सगळी ताकद लावून वल्हवत वल्हवत ते खडकाच्या जवळ जाऊन पोहोचले होते. वाऱ्याचा आणि पावसाचा जोर एवढा होता की ग्रेसला खडकाला लटकलेले ते पुरुष आणि त्या स्त्रिया सुद्धा दिसू शकत नव्हत्या. Men and women clinging to the rocks, she only heard their cries for help. She needed all her strength to hold on the oars, which was bigger than herself. ग्रेसला मग ते खडकाला लटकलेले पुरुष आणि स्त्रिया दिसू शकत नव्हत्या. परंतु तिला फक्त त्यांच्या मदतीसाठी करीत असलेले ते लोक आक्रोश या ग्रेसला फक्त ऐकायला येत होता. तिच्यापेक्षा आकाराने मोठे असलेले वल्हे पकडून ठेवण्यासाठी तिला तिची सगळी शक्ती पणाला लावावी लागत होती. At last they came close to the rocks. William Darling was able to jump on the rocks while Grace, all alone, held the two men into the boats. The two sailors from the wrecked ships were able to row. They helped Darlings during the long journey back to the lighthouse. Then Grace and the three women got out. Old William Darling and the two sailors row back across the dangerous sea. The rescue the four men still on the rock. अखेर ग्रेस आणि तिचे वडील खडकांपाशी पोहोचले. विल्यम डार्लिंगने खडकावर उडी मारली तर ग्रेसने एकीकडे दोन माणसांना बोटीवर धरून ठेवले. त्या फुटलेल्या जहाजावरच्या दोन खलाशांना वल्हवता येत होते. त्यांनी डार्लिंगला परत दीपस्तंभाकडे जाण्याचा मोठा प्रवासात वल्हवायची मदत केली. मग ग्रेस आणि तिची तिघी स्त्रिया खाली उतरल्या. वयस्कर विल्यम डार्लिंग आणि दोघी खलाशी पुन्हा त्या भयान समुद्रात अजूनही खडकावर अडकलेल्या बाकी चौघा पुरुषांची सुटका करण्यासाठी परत वापस गेले. Grace did not have any time to rest now. All that day she had busy helping her mother to warm and feed the rescue passenger. After several days, these passengers were able to return to their homes in England. They told the story of the brave girls and her father to their families and friends. Suddenly, Grace Darlings and her father were famous. The story of their heroism was told in the newspapers. Money was raised to help all the lighthouses keeper in their dangerous, lonely lives. ग्रेसला आता विश्रांतीसाठी अजिबात वेळ नव्हता, कारण तो पूर्ण दिवस ती सुटका केलेल्या प्रवाशांना आराम देण्यात आणि खाऊ घालण्यात आपल्या आईबरोबर व्यस्त होती. अनेक दिवसांनी ते प्रवासी ज्यावेळेस इंग्लंडला आपल्या घरी परत जाऊ शकले, त्यावेळेस त्यांनी त्यांच्या कुटुंबियांना आणि मित्रपरिवाराला या शूर मुलीची आणि तिच्या वडिलांची कथा सांगितली. अचानक मग ग्रेस डार्लिंग व तिचे वडील सुप्रसिद्ध झाले. त्यांच्या शौर्याच्या कथा वर्तमानपत्रातून छापून आल्या. सर्व दीपस्तंभ राखणदाराचे एकाकी आणि धोकादायक जीवन सुधारण्यासाठी मग मदतनिधीही उभारला गेला. Grace and her father were given a special reward for their heroism. Poor Grace did not live long after the rescue. She died at the age of 27. But she is still remembered for the unselfish courage. She risked her own life for others. ग्रेस आणि तिच्या वडिलांना त्यांच्या शौर्यासाठी विशेष पुरस्कार देण्यात आले. पण बिचारी ग्रेस त्या सुटकेच्या घटनेनंतर जास्त काळ ती जगली नाही. वयाच्या 27व्या वर्षी ती मरण पावली. पण तिच्या निस्वार्थी धैर्यासाठी आजही तिचे स्मरण केले जाते, कारण इतरांसाठी तिने तिचे आयुष्य धोक्यात घातले होते. Here our story is finished. We will meet soon in our next lecture. Our next lecture topic is 3.1 Why. Thank you.